بچوں کے لیے مان صفر کی اسلامی کہانی مان صفر کا مہینہ آسمان پر خاموشی کی سی چادر بچھایا گیا ہے کہ بچے خوش تھے کہ چھٹیاں ختم ہو کر دوبارہ اسکول جائیں گے، مگر بزرگوں کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی یاد تھی۔ علی بھی اپنے دادا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دادا کے سنہرے بال اور نرم آواز نے ہمیشہ علی کو سکون دیا۔ آج دادا نے علی کو مان صفر کی ایک خاص اسلامی کہانی سنانے کا وعدہ کیا۔ دادا نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ہر مہینہ اللہ کا بنیا ہوا ایک تحفہ ہے، ہر مہینہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے، صفر مہینہ بھی ایسا ہی ایک تحفہ ہے۔ علی نے پوچھا، دادا، صفر میں کیا خاص بات ہے؟ دادا نے اپنی آنکھوں میں روشنی بھر کر کہانی سنانا شروع کی۔ دور ایک چھوٹے سے شہر میں ایک غریب لیکن ایماندار رہنے والا آدمی رہتا تھا، جس کا نام حکیم ابو تھا۔ شہر کے قریب ایک باغیچے میں رہتا اور چھوٹے سے کام سے لوگوں کی مدد کرتا۔ اس کے پاس زیادہ مال و دولت تو نہ تھی، مگر اس کے اخلاق اور اللہ سے محبت ہر دل میں تھی۔ ایک سال صفر کے مہینے میں شہر میں خشک سالی آ گئی، فصلیں سوکھنے لگیں اور لوگ پریشان ہو گئے۔ حکیم ابو نے کھیتوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنی شروع کر دی۔ وہ کہتا، اے اللہ، ہمیں نعمت دے، ہمارے بچوں کو رزق عطا فرما۔ اس کی دعا سے لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن جاگ۔ شہر کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے سب کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے کہ کون سی فصلیں بچا جائیں اور کن کی حفاظت کی جائے۔ اسی دوران حکیم ابو نے سب کو نصیحت کی، ہم اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ دعا اور اخلاص بھی کریں۔ لوگ اس کی بات سے متاثر ہوئے۔ ایک رات جب پوری بستی سوتی تھی، ایک مسافر آیا۔ وہ تھکا ہارا تھا اور اس کے پاس کھانا بھی نہ تھا۔ حکیم ابو نے اسے پکارا اور اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ مسافر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک علم والا درویش ہے اور اس نے دنیا کے مختلف شہروں کا سفر کیا ہے۔ درویش نے سب کو بتایا کہ اللہ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کی ہے جو مشکل میں بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے کہا، صفر کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پریشانی میں صبر اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی ضروری ہے۔ لوگوں نے یہ تعلیم سن کر اپنے اعمال پر غور کیا۔ پھر ایک دن شہر کے بچوں نے دیکھا کہ حکیم ابو کھیتوں میں بیج بوتا جا رہا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ خشک زمین میں بیج کیا کام آئیں گے، مگر حکیم ابو نے بے وقوفوں کی طرح شور مچانے کے بجائے خاموشی سے اپنے کام کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ کوشش اور ایمان سے اللہ برکت دیتا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد آسمان پر بادل آئے، بارش نے زمین کو چھوا تو زندگی پھر سے لوٹ آئی۔ لوگ حیران تھے اور حکیم ابو کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ امید اور عمل خدا کی راہ میں دونوں ضروری ہیں۔ اس واقعے نے شہروں میں نئی روشنی بھر دی۔ لوگوں نے مل کر ایک چھوٹا مدرسہ بھی کھولا تاکہ بچوں کو علم دین پڑھایا جا سکے۔ چوہے نے نماز، نیکی اور صدقے کے بارے میں سیکھا۔ اس سب میں ایک بات خاص تھی، صفر کے مہینے کی قدر و قیمت۔ علی نے دادا سے پوچھا، دادا، کیا ہم بھی حکیم ابو جیسے بن سکتے ہیں؟ دادا نے محبت سے علی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں بیٹے، تم ہر روز چھوٹے چھوٹے اچھے کام کر کے بڑا بن سکتے ہو۔ پھر دادا نے ایک نیا سبق سنایا، صداقت، صبر اور دعا ہمیشہ کام آتے ہیں۔ اس کہانی کا انجام یہ ہوا کہ شہر کے لوگوں نے مل کر ایک چھوٹا سا یتیم خانہ بھی بنایا، جہاں وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتے۔ یتیم بچوں کو علم اور اخلاق سکھائے گئے۔ حکیم ابو نے اپنے سادہ انداز میں سب کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہم خدا پر بھروسہ کر نونغون نہ اور مل جل کر کام کریں تو ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ جہاں تک مان صفر کا تعلق ہے، اس کہانی نے بچوں کو یہ سکھایا کہ بعض لوگ اس مہینے کو لوہے کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی بدشگونی سمجھ جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر مہینہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہر مہینہ میں اچھائی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے اعمال سے انہیں کھولیں۔ دادا نے علی کو بتایا کہ نبا اکرم نے ہمیں ہر وقت اللہ سے رجوع کرنے، نیکی کرنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تعلیم دی۔ ہم بدگمانی، خوف، افواہوں سے دور رہنا چاہیے۔ صفر میں خصوصی عبادات، دعا اور نیکیوں کا اہتمام انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ علی نے دھیان سے سنا اور سوچا کہ وہ بھی اپنے دوستوں میں یہ پیغام لے جائے گا۔ اگلے دن علی نے اپنے دوست زید اور فاطمہ کے ساتھ مل کر گام کے بزرگوں کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کیا۔ اس چھوٹے سے کام نے لوگوں کے چہروں پر مسکان لاد دی۔
اس کے ساتھ ہی گاؤں کے مدرسے میں ایک تقریب رکھی گئی جس میں بچوں کو مان صفر کے بارے میں نیک کہانیاں سنائی گئیں۔ بچوں نے خوب جھوم کر قصے سنے اور دعا کی۔ اس تقریب میں ایک چیز واضح ہوئی، جب بچے اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو وہ بھی سیکھتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ ایک روز علی نے اسکول میں اپنے استاد سے پوچھا، سر، کیا ہمیں صفر کے مہینے میں کوئی خاص چیز کرنی چاہیے؟ استاد نے مہربانی سے جواب دیا، ہم ہر مہینے کی طرح صفر میں بھی اللہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، نیکی کریں اور جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان میں صبر کریں۔ اساتذہ نے بچوں کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں افواہوں اور بدگمانیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صفر بدشگونی کا مہینہ ہے تو ہمیں مناسب طریقے سے اس کی سچائی جانچنی چاہیے اور علماء کی بات سننی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں میں محبت اور اتحاد مضبوط ہوتا گیا۔ ہر سال جب صفر آتا تو بچے اور بڑوں سب مل کر نیکیوں کا اہتمام کرتے، یتیم بچوں کی مدد کرتے اور بیماروں کی خدمت کرتے۔ اس سے لوگوں کا ایمان مزید پختہ ہوا۔ کہانی کے آخر میں دادا نے علی کو ایک اہم سبق دیا، بیٹے، اصلی طاقت اس میں ہے کہ تم اچھائی کرتے رہو چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ صفر بھی اسی کا حصہ ہے۔ اللہ نے ہر مہینے میں ہمیں آزمائشیں اور مواقع دے رکھے ہیں۔ علی نے وہ سبق اپنے دل میں بٹھا لیا۔ علی بڑا ہوا تو وہ بھی حکیم ابو جیسا ہو گیا۔ اس نے مدرسہ قائم کیا، یتیم بچوں کی پرورش کی اور شہر والوں کے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ اس کی یہ کوشش سب کے لیے مشل راہ بن گئی کہ کس طرح ایک چھوٹا سا نیک عمل بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ یہ کہانی بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ مان صفر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے ایک موقع سمجھ کر اللہ سے رجوع کریں، نیکی کریں، مل جل کر کام کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اسی میں دنیا و آخرت کی خوشحالی۔ ہبچوہے نے یہ کہانی سنی تو وہ نہ صرف خوب مسکرائے بلکہ دل میں ایک عہد بھی لیا کہ وہ خدا کی راہ میں چھوٹے چھوٹے کام ضرور کریں گے۔ کہانی کے بعد دادا نے علی کو گود میں لیا اور کہا، یہ کہانی یاد رکھنا اور جب بھی تمہیں کوئی مشکل محسوس ہو تو دعا کر لو۔ اس طرح مان صفر کا مہینہ گزر گیا مگر اس نے گاؤں کے دلوں میں نیکی کی روشنی بکھیر دی۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہے اور بچوں میں محبت و ہمدردی کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ یہ کہانی نسل در نسل سنائی گئی تاکہ ہر بچہ سمجھ سکے کہ مان صفر بھی اللہ کی اور ہماری خدمت کا وقت ہے۔ آج بھی اگر آپ کہیں کسی چھوٹے سے گاؤں میں جائیں تو آپ کو بچے اور بزرگ صفر کے مہینے میں نیکیوں کے قصے سین نہ رہے ہوں گے۔ قصے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان، صبر اور عمل، یہی وہ تین چیزیں ہیں جو ہر مشکل کو آسان کرتی ہیں۔ ایک سال علی نے محسوس کیا کہ گاؤں میں بوڑھے لوگوں کے لیے اشیاء ضرورت کم ہے۔ اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی مہم شروع کی۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے خیرات مانگتے اور پھر وہ چیزیں بوڑھوں میں بانٹتے۔ کچھ لوگوں نے اندازہ کیا کہ بچوں کی یہ کوششیں کتنی قیمتی ہوتی ہیں۔ ایک دن علی کے گروپ نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے نواحی علاقے میں درخت لگائیں گے۔ درخت لگانے کا مقصد نہ صرف ماحول کی حفاظت تھا بلکہ یہ ایک علامت بھی تھی کہ ہم اپنے کل کے لیے سوچتے ہیں۔ جس دن انہوں نے درخت لگائے، بوڑھے، جوان اور بچے سب شریک ہوئے۔ یہ منظر اتنا دل کو چھونے والا تھا کہ سب نے مل کر دعا کی کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے۔ علی نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ ہر صفر میں کم از کم ایک نیک عمل ضرور کرے گا۔ کبھی وہ کسی ضرورت مند کے لیے کھانا لے جاتا، کبھی کسی بیمار کے گھر صفائی کر کے دیتا اور کبھی کسی یتیم کے ساتھ کھیل کر اس کا دن خوشگوار بنا دیتا۔ اس سے گاؤں میں خوشی کی فضا قائم ہو گئی۔ ایک رات جب علی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ ہر ستارہ ایک امید کی کرن ہے۔ اس نے سوچا کہ اللہ نے یہ دنیا ہمیں بسایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس احساس نے اس کے دل کو نرم کر دیا اور وہ مزید محنت کرنے لگا۔ گا ہے کہ بزرگوں نے بچوں کو قرآن کے چھوٹے چھوٹے قصص سنانے شروع کیے۔ بچوں نے حضرت محمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانیاں سنیں اور سیکھا کہ کس طرح ایمان رکھنے والوں کو مشکلوں میں بھی اللہ کی مدد ملتی ہے۔ یہ قصے بچوں کو حوصلہ دیتے تھے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت کو مزید بڑھاتے تھے۔ علی کے اسکول میں ایک مقابلہ بھی رکھا گیا جس میں بچوں نے صفر کے مہینے پر مضامین کیل نے اپنے مضمون میں لکھا کہ سفر ایک موقع ہے نیکی کا، اور اس نے بتایا کہ ہمیں ہر وقت دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس مقالے کو پورے گاؤں نے سراہا اور اسکول کے استاد نے علی کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آیا جب شہر میں ایک بزرگ استاد آئے جنہوں نے بچوں کو علم حدیث کی کچھ باتیں سنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام میں علم اور عمل دونوں اہم ہیں۔
बच्चों ने ये नस्ती सुनकर वदा किया कि वो न सिर्फ इल्म हासिल करेंगे बल्कि इस पर अमल भी करेंगे। चंद साल बाद जब अली नौजवान हुआ तो इसने गांव में एक छोटा अस्पताल बनाने की कोशिश की। इसके जज्बे और लोगों की मदद से वो मकसद हासिल हुआ। अस्पताल ने गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त करना शुरू किया और ये सब अली की बचपन की नेकियों का नतीजा था। लोगों ने इसे देखकर समझा कि बचपन में की जाने वाली छोटी अच्छी चीजें बड़े कामों का बीज होती हैं। इस कहानी का मरकजी पैगाम बच्चों के लिए ये था कि महीने तारीखें खुद खुशबख्ती बदकिस्मती नहीं लाती। इंसान के अमाल और उसका अल्लाह पर यकीन ही असल चीज़ें सफ़र का महीना भी एक आम महीना है, मगर अगर हम इसे नेकी सब्र और दुआ में गुजारी तो ये बेहतरीन वक्त बन जाता है। अली ने इकट्ठे हुए बच्चों को सिखाया कि अफवाहों से बचीं, किसी बात का यकीन न करें जब तक इसका सही माखज़ मालूम न हो, और उलमा बड़े लोगों की नसीहत सुने। बच्चों ने ये भी जाना कि जब भी कोई गलत बात फैलती है तो हमें मोहब्बत और हिकमत से इसका जवाब देना चाहिए, न कि गीबत झगड़े से। मकामी इमाम साहिब ने भी बच्चों को मान सिफर के बारे में नर्म लहजे में बातें बताएं। उन्होंने कहा कि हमें सबके साथ भलाई करनी चाहिए और ख़ास तौर पर गरीबों, यतीमों और मोहताजों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों ने इसे अपना मिशन बना लिया और हर साल सिफर में खैराती मुहिमात मुनज़्ज़म करने लगे। अली के दोस्त ज़ैद ने बताया कि इसके घर में एक गरीब ख़ानदान आया था और वो लोग बहुत परेशान थे। और उसके दोस्तों ने मिलकर उनके लिए कपड़े, खाने और बच्चों के लिए किताबें बहम पहुंचाईं। इस छोटे से अमल ने कई दिलों को खुशी दी। कहानी के आखिर में एक खूबसूरत मंजर ये था कि पूरा गांव सफ़ अव्वल में खड़ा था। बच्चे हाथों में चिराग लिए हुए थे और इमाम साहिब ने दुआ करवाई। दुआ मैं सब ने अल्लाह से मांगा कि वो हमें हमेशा नेकी की तौफीक दे और हमें नाक़िस बातों से बचाए। ये लम्हा हर किसी के लिए यादगार था। दादा ने अली की आंखों में देखकर कहा, देखा बेटा, तुम अपने छोटे छोटे अमाल से किस कदर बड़ा फ़र्क ला सकते हो। अली ने जवाब दिया, दादा, ये सब आपकी सिखाई हुई बातों का नतीजा है। दादा ने हंसकर कहा, हर बुजुर्ग इसी तरह अपने बच्चों में अच्छाइयों की शमा जलाने की कोशिश करता है। आखिर में अली ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया और उन्होंने भी मान सिफर को नेकियों का महीना समझकर हर साल इसमें अच्छे काम कयाओ। कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही और हर नई नस्ल ने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया। ये थी मान सिफर की एक प्यारी सादा सी कहानी जिसे बच्चे न सिर्फ दिलचस्पी से सुनते हैं बल्कि इससे बहुत सी अमली बातें भी सीखते हैं। सब्र, दुआ, दूसरों की मदद, अफवाहों से बचना और अल्लाह पर भरोसा रखना, ये वो सबक हैं जो हर महीने, हर दिन और हर लम्हे हमारे काम आते हैं। बच्चों ने आखिर में एक दूसरे से वदा किया कि वो हर माँ कम अज कम एक नेकी करेंगे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। उन्होंने दुआएं के रज़ाकाराना काम किए और अल्लाह से मांगा कि वो हमें हर इम्तिहान में साबित कदम रखे। इस अहद ने गांव की तकदीर बदल दी और मोहब्बत व इत्तेहाद की नई सुबह रोशन हुई। अल्लाह सब बच्चों को नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। हमारा ईमान हमारा सबसे कीमती जेवर है, इसकी हिफाजत करें। ये कहानी अली की है, एक प्यारा सा लड़का जिसकी आंखों में तजस्सुस और दिल में सच्चाई की मोहब्बत थी। अली 7 साल का तेओ अपने घर, महल्ले और स्कूल के हर चेहरे को जानता था। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने बच्चों को कहा, बेटो, अगले हफ्ते हमें मान सिफर के बारे में एक छोटी सी प्रोजेक्ट बनानी है। एक कहानी लिखो जिसमें मान सिफर की अहम बातें और अच्छे अखलाक हों। अली घर आया तो खुशी के साथ दौड़ता हुआ सीधा अपनी दादी के पास गया। दादी नानी, जो कि नर्म आवाज़ और दाना नसीहतों की मालिका थीं, हर रोज़ अली के लिए कुछ न कुछ सिखा देती थीं। अली ने दादी को अपनी होमवर्क की बात बताई और पूछा, ओ दादी, मान सिफर क्या होता है? मदरसा में सब कहते हैं कि सिफर बदशगुनी का महीना होता है, क्या ये सच है? दादी ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे, महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, कोई महीना अच्छा नहीं होता। जो चीज़ बारी लगती है वो लोगों के उपकार और रोवे से बुनती है। तुम मेरी बात गौर से सुनना, फिर अपनी कहानी बना लेना। दादी ने अली के लिए एक छोटी सी दिलदार सी कहानी सुनानी शुरू की, एक कहानी जिसमें सबक भी था और प्यार भी। पुराने जमाने का किस्सा है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बिहारपुर था। वहां एक नेक दिल औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा के शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो अपने 2 बच्चों के साथ मेहनत करके जिंदगी गुजारती थी। एक साल मान सिफर में बड़े खुश्क साली और बीमारी ने गांव को घेर लिया। कुछ लोग घबरा गए और कुछ ने गलत फहमियां फैलाई कि सिफर बदशगुनी लाता है।
बाजार में लोग दुकानें बंद करके घर बैठ गए, बच्चे खेलने से डरने लगे और बुजुर्ग लोग घरों में चार दीवारी के अंदर रहने लगे। फातिमा ने ये सब देखा तो उसका दिल दर्द से भर आया। इसने सोचा, अगर मैं भी घबराऊंगी तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। इसने अपने छोटे से खेत में काम किया, पानी बचाया और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो गरीब और बीमार लोगों में बांट दिया। जब गांव के कुछ लोग उसके पास आए तो उसने बड़े प्यार से कहा, आओ हम अल्लाह पर भरोसा करें, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, खौफ हमें कमज़ोर बनाता है। फातिमा की मेहनत और खैरात ने बहुत सी जिंदगियां बचाईं। एक दिन जब गांव के इमाम साहिब ने सबको जमा किया तो उन्होंने कहा, इस माह फजल और बरकत की रोशनी में हमें नेकी करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव के लोग फातिमा के हौसले से मुतासिर हुई, दुकान दोबारा खिल गईं, बच्चे फिर खेलने लगे और बीमारी से लड़ने के लिए सब ने मिलकर काम किया। ये सुनते ही अली ने अपनी दादी से पूछा, ओ दादी, फातिमा ने क्यों नहीं डरना, वो हमें सबक कैसे देती है। दादी ने जवाब दिया, फातिमा ने देखा कि खौफ और मनफी बातें लोगों को कमज़ोर करती हैं, इसने हिम्मत से काम किया और अल्लाह पर भरोसा रखा, यही असल सबक है। मान सिफर भी अल्लाह का बनाया हुआ महीना है और जो महीने अच्छा बनाते हैं वो लोग हैं। इस दिन अली के दिमाग में कई ख्यालात मंडलाने लगे। वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठकर सोचने लगा, मैं अपनी कहानी में यही सिखाऊंगा कि खौफ को पीछे छोड़ कर नेकी करो। इसने अपनी प्यारी सी नोटबुक निकाली और दादी से सीखे हुए अल्फाज लिखने लगा। वो लिखता गया, मान सिफर का महीना हमें याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, जो लोग दुख दर्द में हों उनकी मदद करो। अल्लाह ने हमें हर हाल में शुक्र करने और अच्छे अमल करने की हिदायत दी है। इसी दौरान अली के स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया। बच्चों से कहा गया कि हर कोई किस्सा सुनाए और सबसे अच्छी कहानी को इनाम दी अलिफ जाएगा। अली ने भी हिम्मत करके अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। प्रोग्राम के दिन अली थोड़ा सा घबरा गया, मगर दादी ने हाथ पकड़कर कहा, बेटे याद रखो, सच्चाई और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है, बस अपने दिल की बात कह दो। अली ने गहरी सांस ली और माइक के पास जाकर बोला, मेरी कहानी का नाम है सिफर का चमकता हुआ दिन। एक छोटे से गांव में सब ने सोचा कि सिफर बुरा है, मगर एक औरत फातिमा ने सबका दिल जीत लिया। इसने लोगों की मदद की, बीमारों का ख्याल रखा और बच्चों को हंसाया। इसने दुखों में सबको एक साथ खड़ा का। आखिरकार सबने मिल कर देखा कि सिफर बद नहीं, ये तो नेकियों और हिम्मत का महीना बन गया। जब अली ने ये बात कही तो पूरा हाल तालियां बजाने लगा। उस्ताद, दोस्त और वालिदैन सब खुश हुए। अली का दिल खुशी से भर गया। इसने समझा कि सच्चाई और भलाई लोगों के दिल बदल देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दादी ने अली को एक और सबक भी दी, असफर में खुसूसी इबादत और दुआ की अहमियत। दादी ने कहा, ई बेटा, हमें चाहिए कि हम हर महीने अल्लाह से अच्छे काम करने की दुआ करें, मगर मान सिफर में हम खास तौर पर मोहताजों और बेसहारा लोगों को याद करें। अली ने दादी से पूछा, ओ दादी, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। दादी ने मुस्करा कर कहा, छोटे बच्चे भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं। तुम अपने खिलौने गरीब बच्चों को दे सकते हो, अपनी जेब से कुछ पैसे मस्जिद या मदरसे में दे सकते हो, या अपने पड़ोसी के साथ एहतराम और मोहब्बत से पेश आओ। अली ने अगले दिन अपने खिलौनों में से कुछ मुंतखब किए और महल्ले की एक छोटी सी मस्जिद में ले जाकर दे दिए। वहां के बच्चे खुश हो गए। अली ने देखा कि जब वो दूसरों को खुश करता है तो इसका दिल भी खुश हो जाता है, यही असल इनाम है। कहानी में एक पिल ऐसा भी आया जब अली ने अपने दोस्त सारा को समझाया, जो सिफर को बदकिस्मती मानती थी। सारा के घर वालों ने पुरानी रवायात सुनाई जिनमें बताया जाता था कि सिफर के दिन खतरा होता है। सारा खौफजदा थी। अली ने इसे दादी की सिखाई हुई बात बताई, खौफ की जगह मोहब्बत लो। अगर हमें किसी चीज का डर है तो इसका इलाज इल्म और अमल है। सारा ने अली की बात सुनी और दोनों ने मिलकर अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में मान सिफर के बारे में किताबें ढूंढीं। वहीं उन्होंने जाना कि तारीख में कई ऐसे लोग हुए जो सिफर में मुसीबतों का मुकाबला करके अल्लाह की रहमत पाया। स्कूल के उस्ताद ने बच्चों को बताया कि अल्लाह हर हाल में मेहरबान है और इंसान को चाहिए कि वो हर मौसम में नेकी करे। सारा ने आखिरकार समझ लिया और दोनों दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी तकरीब भी रखी जिसमें महल्ले के बुजुर्गों को मदऊ किया गया और उनके तजर्बात सुने गए। बुजुर्गों ने बताया कि किस तरह उन्होंने मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ दिया और अल्लाह से दुआ की। महल्ले वालों ने मिलकर खाना बनाया, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गईं और सब ने मिलकर मोहब्बत का पैगाम दिया। कहानी के आखिर में अली ने एक खूबसूरत सबक सीखा,
महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, इनका मकसद हमें याद दिलाना, हमें अच्छे काम करने की तरगीब देना और हमें एक दूसरे के करीब लाना है। सिफर का महीना हमें ये मौका देता है कि हम अपने अंदर से खौफ निकाल कर उम्मीद, हिम्मत और नेकी के जरिए दुनिया को बेहतर बनाएं। अली ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा, 1. सिफर बदशगुनी नहीं बल्कि एक मौका है। 2. हमें खौफ के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। 3. दूसरों की मदद करके हम अपनी दुनिया रोशन कर सकते हैं। 4. दुआ नेकी और इल्म हमें हर मुसीबत में सहारा देते। आवाज़ के बाद स्कूल ने अली की कहानी को सराहा और अली को छोटा सा एजाज दिया गया। दादी की आन के ओहे में फ़ख्र के आंसू थे। अली ने सीखा कि बच्चों की आवाज़ भी बड़ी ताकत रखती है और छोटे छोटे काम बड़ा फ़र्क ला सकते। आओ कुहान का अखलाक ये है, मान सिफर को फरारा खौफ की नज़र से ना देखो। अल्लाह ने हर महीने की तख्लीक हिकमत से की है। वो जो महीना हमें कायले दिल से कबूल करे, हमारे अमाल इसको अच्छा बना देंगे। अगर हम अपने दिलों में मोहब्बत, हिम्मत, दुआ और दूसरों की खिदमत को जगा दें तो हर दिन, हर महीना और हर साल रोशन होगा। आखिर में दादी ने अली को गोद में बिठाकर कहा, याद रखो बेटे, मजहब में अक्ल और रहमत दोनों आउजू लो। बदशगुनी फैलाते हैं वो अक्सर गलत फहमियां फैलाते हैं। तुम अपना काम करो, अच्छाई करो, इल्म हासिल करो और सबको मिलकर खुश रखो। अली ने अपने नन्हे हाथ दादी के हाथ में रखे और कहा, दादी, मैं हर माँ आपके साथ मस्जिद जाऊंगा, मोहताजों की मदद करूंगा और अपनी कहानी हर इस बच्चे को सुनाऊंगा जो सिफर से डरता होगा। दादी ने प्यार से कहा, बस यही काम करते रहूं मेरा बेटा, इसी में दुनिया की बेहतरी है। और यूं अली की कहानी, जो एक छोटे से बच्चे की हिम्मत, मोहब्बत और खिदमत की दास्तान थी, महल्ले में और स्कूल में चर्चा बन गई। लोगों ने भी मान सिफर को एक अच्छे अमल के लिए मौका समझा। उन्होंने देखा कि जब दिल नेक हों तो महीने खुद ब खुद अच्छे बन जाते हैं। ख़ुतुम कलाम। बच्चों, हमेशा याद रखो, महीने, तारीखें और रवायात अहम तो हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा और अच्छे अमाल हैं। जो अल्लाह और लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आता है वो हर महीने को रोशन कर देता है। या कहानी बच्चों के लिए आसान ज़बान में लिखी गई है ताकि वो मान सिफर की गलत फहमियों को छोड़कर अच्छाई, हिम्मत और खिदमत का सबक आसानी से समझ सके।